आदरणीय आज की सभा के संयोजकों की पूरी टीम, प्रतीक मान जी, कृपाल सिंह जी, परमिंदर सिंह जी, नौजवान एकता सभा चंडीगढ़, बाबा साधु सिंह जी, कंवरजीत जी, रुद्दू सिंह जी मानसा हमारे में बैठे हैं, प्रेम सिंह जी गहलावत जी बैठे हैं, हमारे सीनियर वकील तूर साहब बैठे हैं, सभी सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारे मीडिया वाले भाई, हमारी बहनें बैठी हैं, साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे चंडीगढ़ वाले भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा, शहर वाले भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो चंडीगढ़ में रह रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी समझ में, जिनका खेती से कोई वास्ता नहीं है और वो रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, हर चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हर तरह से इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आभारी है उनके कि उनकी समझ में आ गया कि मामला क्या है। पंजाबी में इसलिए नहीं बोल रहा कि हमारी जो बात है वो दूसरे स्टेटों में जो जाती है वो पंजाबी नहीं समझते। चलो आपकी डिमांड है, पंजाबी बोल लेता हूं। आज पंजाब वालों ने चंडीगढ़ वालों ने समझ आ गया है भी देश जा किधर ਨੂੰ ਰਿਹਾ, पढ़े लिखे लोगों की समझ आ गया। आज पूरा देश कारपोरेट के सकंजे च आ गया है, पूरा देश आज पूंजीवाद ने जकड़ लिया है। सवाल किसानी का नहीं, सवाल केवल 3 कानूनों का नहीं, ये तो हुण बनाए ने, ये तो 5 जून तो बनाए ने। 5 जून तो पहला हालत की है। सवाल इस चीज का कि पूरा देश कादे वास्ते आजाद कराया सी, कादे वास्ते भगत सिंह ने फांसी ली सी, फांसी ते चढ़े सी, कादे वास्ते? भाई देश नूं आजाद कराना है। देश नूं की आजाद होया देश दा? देश से पहले नालों भी ज्यादा गुलामी चला गया। ये आर्थिक गुलामी जिहड़ी है, अज एक परिवार की आमदन 90 करोड़ 1 घंटे की, ते दूजे परिवार की आमदन 9 रुपये घंटे की नहीं है। किन्नी असमानता! एक परिवार की आमदन जो साल की जोड़ लीए, पूरे देश के किसानों के टोटल कर्जे तो ज्यादा एक परिवार की आमदन। इस देश दे विच पिछले 20 साल दे विच 3.5 लाख तो 4 लाख किसान कर्जे तो दब के बैंकों ने परेशान किए हुए, बैंकों ने किते उन्होंने फोटोआं लाइया, किते उन्होंने जमीन की नीलामियां कीतियां, आत्महत्या कर ली इन्ने किसानों ने। इस आजाद देश दे विच जिहदे च पूंजीपतियां दा कोई रोल नहीं आजाद कराउण दे विच। पूंजीपतियां दा एक भी बेटा देश च शहीद नहीं होया आजादी की लड़ाई दे विच। देश नूं आजाद रखण दे विच एक बेटा शहीद नहीं होया उन्हां दा। सारे किसानां मजदूरां दे बेटे ने जिन्हां ने देश नूं आजाद कराया, फांसियां ते चढ़े, पर आत्महत्या भी की किसानां ने। 3.5 लाख तो 4 लाख दे विच किसान पिछले 20 सालों च कर्ज दे थल्ले दब के मर गए। ते इसे देश दे विच कोई 20,000 करोड़ के कर्जे च, 50,000 करोड़ के कर्जे च एक भी पूंजीपति ने जो फांसी खाई हो तो मैं दस दो। उन्होंने वास्ते कानून होर, साडे वास्ते कानून होर। जिन्ना पूरे देश के किसानों के कर्जा है ना, अज एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा वखरा कर दिए। जिन्ना किसानों के कर्जा है उस तो 2 गुना कर्जा ते कारपोरेट ने मार लिया, जिन्हों NPA कहने आपां। उस तो 2 गुना कर्जा मार लिया, उस तो 2 गुने कर्जे दे विच एक भी पूंजीपति जेल च नहीं गया, एक भी पूंजीपति ने फांसी नहीं खाई। क्यों?
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਦੋਂ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਤੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 65% ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 6% ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ? 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਚ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ 45% ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ बढ़वार ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 45% ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 90 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਉਹ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਥਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਝੂਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆંકੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੀਬ। 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆંકੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਖਾਲੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਵਿਕੀ ਹੈ 1100 ਰੁਪਏ, ਰੇਟ ਸੀ 1850 ਰੁਪਏ। यूपी ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੀਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 1100 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 1500 ਰੁਪਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 3200 ਰੁਪਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ 7 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ 5000 ਕਿੱਲੇ 10000 ਕਿੱਲੇ 20000 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ
MSP ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਬਣਨਗੇ 500 ਏਕੜ 1000 ਏਕੜ 4000 ਏਕੜ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 65% ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਵੀ MSP ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 6000 7000 8000। ਅੱਜ ਅਨਸਕਿਲਡ ਦੀ ਵੀ 9500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 100 ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ? ਦੇਸ਼ ਦਾ GDP 24% ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 73% ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 73%। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 67% ਵਧੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 62% ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਆਮਦਨ 100% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ? ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੱਢਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਵਿਕੀਆਂ, ਮਰੂਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 70000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਘੱਟ, ਮਕਾਨ ਘੱਟ ਵਿਕੇ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 70000 ਕਰੋੜ। 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਫਸੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗਾ ਦੇਸ਼? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਵੇਚਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੇਚਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗਾ ਦੇਸ਼? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਰੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ। ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, SC ਆ ਭਾਵੇਂ BC ਆ, ਦਲਿਤ ਨੇ
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਧਰਮ ਸਾਥੀਓ। मैं अपनी गल बहुत ज्यादा लंबी नहीं करांगा। तुसी बड़े पढ़े लिखे लोग हो, बहुत छेती समझ सकते हो। सानू दो तीन चीज़ों का ख्याल रख के इस सरकार को दूसरे तरीके नाल नहीं चलाना है। एक चीज जेड़ा इस धर्म युद्ध दे विच कोई सहयोग ना करे, इस धर्म युद्ध दे विच ना आए ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਪੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਅੰਬਾਣੀ ਦਾ, ਅਡਾਣੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਜਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਜਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਵੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 40 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾੜੀ ਚੱਕਦਿਆਂ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 1700 ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, 1700 ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਜੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।